bow our heads and seek God's blessing. Our gracious Heavenly Father, thank you for this time that you've given us. Thank you for this fellowship. Thank you for helping all of us to come here together. Lord, we are celebrating our Heavenly Harp 2025. Let your grace be upon throughout this event. We pray for the members who have arranged this event. Let your grace be upon them, bless their efforts. We pray for the participants as they bring forth their talents that you have given them. Let your grace be upon them as they use it for the extension of your kingdom and to glorify your name. Lord, we also pray for all the members in the audience, the youth, the parents, those who have taken time from their busy schedule to come and encourage and support their young ones. Lord, bless them abundantly. Let your grace be upon them. Bless them, Father. As we move forward into the event, let your grace be upon me. We seek your continual support, your guidance, your blessings upon the whole event to go forward smoothly. Let your grace be upon throughout us. In Jesus' name we pray. As we gather here today, we acknowledge that our steps are guided and our purpose is blessed by the Almighty. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. 1 Timothy chapter 4, verses 12. Good evening, everyone, and a warm welcome to each one of you. It gives me immense joy and gratitude to stand before you on behalf of the Youth Fellowship as we gather for this blessed occasion, Heavenly Harp 2025, a celebration of music, faith, and fellowship. First and foremost, we offer all praise and glory to our Lord and Saviour, Jesus Christ, whose grace guides our steps, inspires our hearts, and unites us in the spirit of worship and harmony this evening. We are deeply honoured to welcome our beloved Vicar, Reverend Robin Rodgson, and our interim Vicar, Reverend Subin Matthew Pariel. Though they could not be present with us today, we express our heartfelt gratitude for their spiritual guidance, prayers, and unwavering support for the Youth Fellowship. We extend a warm and special welcome to our chief guest, Reverend T. Georgeson, for graciously accepting our invitation and blessing this occasion with your esteemed presence. Ajahn is not a stranger to our parish, and we are truly delighted to have you back among us, Ajahn. Your encouragement and continued connection with our congregation means a lot to us all, and we are deeply honoured by your presence here today. We also take this opportunity to thank and welcome our office bearers and Geistline Assembly members. I also take this opportunity to thank and welcome our parish office bearers and Geistline Assembly members for their continued support, guidance, and cooperation in every event of our Youth Fellowship. Your dedication is a great source of strength for us all. To all the Youth Fellowship committee members and our Youth Fellowship members, thank you for your tireless efforts, creativity, and teamwork in making this event possible. Each one of you has contributed your talents and time to glorify God through music and service. We also extend a warm welcome to all our participants who will be sharing their talent with us tonight. May your songs and performances glorify God and touch every heart present here. And finally, to our beloved audience, parents, friends, church members, and well-wishers, your presence adds meaning and encouragement to this evening. We're so grateful for your support and prayers. Once again, a warm welcome to everyone present here. May this evening of music and worship draw us closer to God and fill our hearts with peace and gratitude. Thank you, and may God bless us all. Thank you. And the conveners. May I invite our esteemed chief guest, Reverend Father George Thangachan, to light the lamp.
The Vice President of Nazareth Fatima Church Youth Fellowship, Mr. Kevin Rajan Pothan. Ms. Tesha Verghese, Secretary, Nazareth Fatima Church Youth Fellowship, and Mr. Jeffrey Joji, Joint Secretary of Nazareth Fatima Church Youth Fellowship. Ms. Jyoti Sarah Thomas, Trustee of the Nazareth Fatima Church Youth Fellowship and Convener of Heavenly Heart 2025. Mr. Chris Ronnie and Ms. Anita Minoy, Conveners of Heavenly Heart 2025. Thank you, Archit. Thank you. ദൈവം ഒരു അവസരം തരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം മുഖാന്തരം എഴുതി തരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഹെവൻലി ഹാർട്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സന്തോഷപൂർവ്വമായിട്ട് പങ്കാളികളായ സമയത്ത് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ അഭിഷേക പ്രവർത്തനം നീങ്ങുന്ന കൃപയർത്ഥ വിദേശത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമാക്കിയതില്ല. അതിന് കേരളം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്കിവിടെ സ്വരാജൻ അവരുടെ ചുമതല ഉള്ളതുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം നിർവഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരായിരം സ്തുതികൾ നേടിയിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ചേരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിറ്റുകൾ, നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമായിട്ട് ജോർജിനെയും ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അച്ഛൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാകുന്നല്ലോ. അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടവകസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ആളുകൾ, അതിന്റെ ഓരോ സംഘാടകർ, പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇതിന്റെ കൺവീനേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരും നാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തവരുടെ അനുഭവമാക്കിയവർ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ഞാൻ വാക്കുകൾ സമയത്ത് ദൈവം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുക. ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക. To many of us, Anshin currently serves as the vicar of St. Peter and St. Paul's Indian Orthodox Church, Drogheda. He has obtained special training in music, counseling, and communication. He has served the YMCA, Rotary International, Kerala Students Congress, Mar Gregorios Orthodox Student Movement for India, and Holy Trinity Service Society to physically challenged children in various capacities. He is the founder and patron of the Mary George Foundation, Ireland. He received the Social Responsibility Award instituted by the World Malayali Council in the year 2017. He is a gifted singer, orator, and writer. Dear Achin, we are blessed to have you among us, and we invite us to grace you with your message.
Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true God, forever and ever. Amen. My dear brothers and sisters in Christ, I'm so glad to be here with you this evening, this beautiful evening. And I thank Anita and the bubbling youngsters of Nazareth Marthoma Church, Dublin, for kindly inviting me to be with you. I'm greatly honored and I'm humbled by your kind gesture to consider me as your chief guest for this day. I was told that this is going to be a musical night, heavenly harp, and I was told that it is going to be a talent night. So for today, I would like to dwell upon 2 or 3 passages from the Holy Bible. We know that when God created man, there are 2 accounts depicted in the book of Genesis about the creation. The first one is God created man and he took the rib and formed it into a woman. Or a woman was formed from the side of man. This is one account. And the second one is that God created man in his own image and he created them as, tell me, male and female. സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. When God created human being, he created them in his own image and he created them as male and female. So we both you and me, for women and men, we all are created in the image. We share the image of God. What does it mean? Have you ever thought of it? The image, created in the image of God. Any idea? Anyone? What do you mean by it? Does we have a physical appearance of God? Does he look like us? With nose, eyes, hair, broad chest? It's not about his physical appearance. Rather, it means we are created in the image of God means we have inherited the qualities, the divine qualities, the quality to love, the quality to maintain relationship, the power of creativity, and so on. God has many attributes and we are given that attributes also. So that is what we are created in the image of God means. So both men and women are equal before God and we, both of us, both men and women are having the same qualities of God. So that is God's skill is in us. The power of creativity. We are capable of creating new things in our life. No other animal has such quality. We human has the capability of creating something new, just like God does or he did. ദൈവം ചെയ്തതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു സ്ത്രീയായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു?
Even though we are created in the image of God, we are created as male and female. What does it mean? Why it said so? Because it shows the function of male and female. The distinction between male, the functional difference or distinction is shown here. That is why it is said so, that He created them as male and female. Men has their own function, and woman has their own function. So, on a different note, we come to when we read Exodus chapter 35. Sorry. Exodus chapter 35, verse 31. കൗശലപ്പണികളെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും പൊന്ന്, വെള്ളി, താമ്രം എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാനും രക്തം വെട്ടി പതിപ്പിക്കാനും മരത്തിന് കൊത്തുപണിയായ സകലവിധ കൗശലം ചെയ്യുവാനും അവൻ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവനെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് നിറച്ചു. ബെസലേലിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാബർനാക്കിൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അവന് കൊടുത്ത ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സ്കിൽസ് കൊടുത്തു, ദൈവം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരം കൊണ്ട് തച്ചുശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു, ദൈവം കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണ്. മനുഷ്യന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും, all wisdom that we have inherited is inherited from God. It is God given, divinely given ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മളൊക്കെ ഈ പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ളവരാണ്. We are given or we are endowed with different talents and calibers, and these are all divinely given by God Himself. ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് ഈ ദാനം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ തന്നത്. അല്ലാതെ we have nothing to boast of ourselves. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മളായിട്ട് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല. These are all given. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. ഇത് തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടും എല്ലാ കഴിവുകളും ടാലൻസ് അല്ല, നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും. നമുക്ക് ചിത്രപ്പണി, പടം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ്, പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ദീസ് ആർ ഓൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതായിട്ട്. എന്താണ് ആ ഉപമ? അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടാലന്റായിട്ട് വന്നത്. ദൈവം താലന്തിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ 3 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, 5 യൂറോ കൊടുത്ത്, അല്ല 5 താലന്ത് കൊടുത്ത്. താലന്ത് മാത്രം വിളിക്കുന്നത്. താലന്ത് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് എന്നാണ്, മെഷർ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മണി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് അതാണ്. പക്ഷേ അത് മണി എന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തു. സാർ പണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവന് he was given 5 and he worked hard on it with it, and he earned yet another 5 also, double ആക്കി. അടുത്ത ആൾക്ക് 2 കൊടുത്തു, and he also worked and he made it double. And the third one was given only 1 talent or 1 coin, and he കൊണ്ടത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നീ മടിയനാണ്, അലസനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് മറ്റേ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളോടുകൂടിയാണ്. വി ആർ ഓൾ യുണീക്ക് ഇൻ മെനി വേസ്.
In our own capacity, we are all blessed, or we are endowed with many talents. And what we need is to recognize, realize what we have been given. അതനുസരിച്ച് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. It is our duty to work it on and develop it for the glory of God. നമ്മളൊക്കെ പറയും, ചിലരോട് പോയി ചോദിക്കും, നല്ല ഒരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പോയി, അച്ഛാ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. പ്രസംഗിക്കാമോ? എനിക്കതിനും കഴിയില്ല. പടം വരയ്ക്കാമോ? ഒന്നിനും ഒരു കഴിവില്ല. കഴിയുന്നതിനങ്ങ് മതിച്ച് പക്ഷെ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, അല്ല ഒന്നാന്തര തങ്കമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ക്ലാവ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അറിയാത്തതാണ്. എല്ലാം നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ടാലൻസ് ഉണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹാർഡ്ലി എഴുതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കഴിവില്ല. അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഏത് എൻവയറമെൻറ്റിലാണോ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വളർച്ചകളുണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. ഈ താലന്തുകൾ കുഴിച്ചിട്ടവനെ പോലാകാതെ താലന്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച ആ രണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാരെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനൊക്കെ വേണ്ടിയാകണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ താലന്തുകളെ, നൈസർഗികമായ താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇത് ഞാൻ വളരെ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി പ്രോഗ്രാം. I will be here until it finishes. അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഞാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതുവരെ ഞാൻ കാണും. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് I appreciate you for taking the initiative in organizing this program, and may God bless you all. May God bless you to grow more and bear much fruit and bear witness in this land of saints and scholars. Thank you all for hearing me and listening to me. Thank you. God bless. A massive round of applause.
ceremony. ഒരു മാവിടമുണ്ട് ചൂടുകൾ
Yeshua
ഞാൻ നിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ. പരിശുദ്ധനേ, രാജാവേ, അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. ധീരനാം ദൈവമേ, അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ. പരിശുദ്ധനേ, രാജാവേ, അങ്ങേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നീതാ. ധീരനാം ദൈവമേ, അങ്ങേ നാമിച്ചിടുന്നേ.
സർവേശൂനുവേ വിശ്വപ്രകാശമേ നീ നയിക്കൂ ക്രിസ്തുവേ വേദാന്തകാലേ ശൂന്യവൻ മാനസം നീ നിറയ്ക്കൂ യേശുവേ സർവേശൂനുവേ വിശ്വപ്രകാശമേ നീ നയിക്കൂ ക്രിസ്തുവേ വേദാന്തകാലേ ശൂന്യവൻ മാനസം നീ നിറയ്ക്കൂ. നീർച്ചാലുകൾ തേടിവരും വേടവോൾ ഞാൻ വരുന്നു നീർച്ചാലുകൾ
ക്രിസ്തുവേ വേദാന്ത കാതലേ ശൂന്യൻ മാനസം നീ നിറയ്ക്കൂ യേശുവേ സർവേച്ച സൂര്യനേ വിശ്വപ്രകാശമേ നീ നയിക്കൂ ക്രിസ്തുവേ വേദാന്ത കാതലേ ശൂന്യൻ മാനസം നീ നിറയ്ക്കൂ. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനെ എത്തിയപ്പോൾ പോലും മലയാളിയുടെ ചായക്കട കണ്ടതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയർലൻഡിലെത്തിയ 3 സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നീ ഇവിടെ നിന്ന് ജനിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന പലരും പറ്റി പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഭാഗ്യക്കേടുകൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും സാങ്കല്പികമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുമായുള്ള സാദൃശ്യം തികച്ചും നിങ്ങളുടെ ഭാവനമാണ്. ഇത് സിസിലി, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പനയിലാണ് ജനനം. കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന്റെ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയും. മണ്ണിൽ വീഴുന്ന കാപ്പിക്കുരു കഴുകി ഉണക്കി വറുത്ത് കുടിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ചിരുന്ന ബാല്യകാലം സിസിലി എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കാപ്പിയുടെ രുചി ഇപ്പോഴും സിസിലിയുടെ മാറിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സ്റ്റാർബക്സിലെ ചായയാണ് സിസിലിയുടെ വ്യത്യാസം. ഇത് ശ്വസാന തിരുവല്ലക്കാരിയാണ്. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതിരുന്ന ബാല്യകാലം. തുന്നൽപ്പണിക്കാരിയായ അമ്മ മിച്ചം വരുന്ന തുണിക്കെട്ടുന്ന തുണിയായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നത്. ശ്വസാന ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആവും. ഫാഷനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം അന്ന് തുടങ്ങിയാണ്. പുതിയ ഡിസൈനുകളിലുള്ള കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരി ഓൺലൈൻ വാങ്ങി ധരിച്ച് കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം കറങ്ങി നടത്തുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഏരിയാണ്. എറണാകുളത്താണ് ജനനം. ഒരു പഴയ നാടക കുടുംബത്തിലെ ഇളം തലമുറക്കാരിയാണ്. സിനിമ നടിയാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ബാല്യകാലം പേര് വന്ന പാവം ഏരിയാണുമായി തീർന്നതോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സിനിമ. ലേറ്റസ്റ്റ് റീൽസ് കിട്ടിയത് 15 ലൈക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒട്ടും അഹങ്കാരം മുഖത്തില്ല. എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഏരിയാമയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റീൽസ്. തലവേദന എടുത്തിട്ട് വലിയ സ്റ്റാർബക്സിലെ ചായ ലാറ്റെ കുടിച്ചാലേ മതി. വേറെ ചായ ഒന്നും ശരിയാവില്ല. അതിൻ്റെ രുചി കൊണ്ട് വേറെ. സ്റ്റാർബക്സിലെ ആ ചെറുക്കൻ്റെ ചിരിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി. എന്റെ സിസിലി കാഞ്ചീപുരം അല്ലാത്ത ഏത് സാരി കൊടുത്താലും വല്ലാതെ ചെയ്യും. എന്താണ് എനിക്കറിയാം. ഇത് മധുറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ജയലക്ഷ്മിക്ക് കാഞ്ചീപുരം ബനാറസ് പട്ടുകാരെ തന്നെ വാങ്ങാൻ ഞാൻ ആ ചാനൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി മറ്റേ സെലിബ്രിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. ഹായ് രഘു, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഒത്തിരി നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എന്റെ റീൽസ് കണ്ടായിരുന്നോ? ആരാണെന്ന് കൂടി അറിയില്ല. ലൈക്ക് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗ്, ഡേ ബൈ ലൈഫ് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത് മടുത്തു. ശരിയാണ്, എത്ര ചായ കുടിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. എത്ര സാരി കൊടുത്തിട്ടും ഒരു സന്തോഷമില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഞാൻ ബ്ലോഗ് എടുത്ത് വന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു. ഒരു നല്ല പാസ്റ്റർ ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടായില്ല, നല്ല അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ? പേര് ബ്രദർ ശാന്തി കണ്ണുകൾ. നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? ആ, എന്നാ വാ, നമുക്ക് പോവാം. What's happening here? നമുക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
മക്കളെ കടന്നുപോകാൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ 3 പേർ നമ്മളോട് മനസ്സും നിറയെ പ്രയാസവുമായി ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവദൂതൻ എന്നോട് പറയുന്നു, ഓ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി. ഇത് ദുഷ്ടാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവമക്കളെ, ഇത് ദുഷ്ടാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സമയം ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ദുഷ്ടാത്മാവെ, ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവരെ വിട്ടു പോ, ഇവരെ വിട്ടു പോ. എന്റെ അമ്മച്ചിയെ, എന്റെ നടുവ് പോയി. സമാധാനത്തിന് വന്നിട്ട് നടുവ് പോയി. ഇത് ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രദർ ഫെഡറിക് കുമ്പളത്തിന്റെ ഡിവൈൻ മ്യൂസിക് ക്ലബിൽ പോയാലോ? അവിടെ ആകുമ്പോൾ പാട്ടും മ്യൂസിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബുണ്ടാകും. എന്നാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. Divine Music by Frederick Kumar. Welcome, sisters. What is music? Music is God. God, sing the name. 3, 4. എന്റെ കർത്താവേ, ഇതിപ്പോ ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയായല്ലോ. നടുവ് പോയി, മുട്ടും പോയി. നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള ആരെങ്കിലും പോവാം. എനിക്കൊരു ബ്രദർ ചാക്കോ പെരുവിക്കലിനെ അറിയാം. എന്നാ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ദൈവനാമത്തിനോട് ധ്യാനിക്കാം. സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നുവന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമില്ലാത്തത്. അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നേർച്ചപ്പെട്ടി നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള 916 സ്വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി അതിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല, സ്വർണ്ണമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ മണിയാക്കി ആ നേർച്ചപ്പെട്ടിയുടെ സൈഡിലുള്ള QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. സമർപ്പിക്കാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല. ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും. എടി, ഇവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ ചെരുപ്പും കൂടെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ വിട്ടാലോ? ഇതെന്തോ ഇത്? ഒന്ന് വായിച്ചേ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യം. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ലോകം നൽകുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, ഭയപ്പെടുകയും അരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വായിക്കാം. അതെ, നമ്മൾ എത്രയും അറിഞ്ഞു നടന്നു. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ ശ്രമിച്ചാലോ? അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം തേടി തെക്ക് വടക്ക് നടന്ന സഹോദരന്മാർ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വേദപുസ്തകം.
ഗുരുവിന്റെ മുൻപിൽ അവൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നു. അപമാന ഭാരത്താലും അതിലേറെ നിന്ദയാലും അവളുടെ കണ്ണുനീരിൽ അവൻ അഭയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കണ്ടു. ഉള്ളിലെ സ്നേഹപ്രഭാവത്താൽ അവൻ അവൾക്ക് നേരെ തന്റെ കൈകൾ നീട്ടി. മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടവൾക്ക് അവന്റെ കരങ്ങൾ അത് അവസാനത്തെ അഭയമായി. അവൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സഹൃദേ, ഇവിടെ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മുടെ സേവികാ സംഘാംഗങ്ങൾ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമായി എത്തുന്നു. കാണുക, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട്. കേൾക്കുക, ചെവികൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്. ഈ സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ.
പ്രിയരെ, ക്രിസ്തുവിനോളം സ്ത്രീയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞവൻ ഉണ്ടാവില്ല. അവനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട രൂപാന്തരപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർന്നു പോകുവാനല്ല, തളർന്നിടത്തു നിന്നും വീണിടത്തു നിന്നും പറന്നുയരുവാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും കഴിയണം. അതിന് കുടുംബത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ അവൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അഭയമാകുവാൻ നമുക്കെല്ലാം സാധ്യമായി തീരട്ടെ. കരുണയുടെ ഭാഷ്യമാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം. ദൈവിക സ്നേഹം പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നു. ഈ സ്കിറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. I have been given the opportunity to give the vote of thanks on behalf of the Youth Fellowship. So first and foremost, I thank the Lord Almighty for making this occasion possible. I'd like to thank Subin Mathiwachan, who's our interim vicar, who helped us throughout the planning of this event. Though he could not make it here today, I extend my deep gratitude to him on behalf of the Youth Fellowship for his guidance and support. I would also like to thank Robin Rajachan. Although he is in India and not with us, without his constant support and guidance, this event would not have been a success. He has offered his thoughts and led us in the right direction in all our planning, so thank you, Achan. Secondly, I want to thank our chief guest for this event, Reverend Father George Thangachan. He has come here on our invitation today and stayed with us the whole time, regardless of his busy schedule, and I'd like to give him a huge thanks for coming. So I'd like to call the Youth Fellowship Vice President and Secretary to present a token of gratitude and love to Achan. So could Achan and the Vice Secretary come up, please? Next, we must thank Oldborough National School for allowing us to use this hall for our program today. As well as that, I wish to thank one of our parish members for introducing this hall to us and arranging this. A big thanks to Golden Bells, who beautifully arranged the stage and the lights. The banner was arranged by Mr. Dinson John, and I'd also like to thank him for that.
I'd also like to thank Mr. Steve Burgess and Miss Anita Binoy for arranging the balaka today as well. Next, I'd like to thank Spice Village for the food today. They're also one of our sponsors for this event, which brings me on to our sponsors for the event. A huge thanks to Spice Village, Find Asia, Eurasia Travels, Tilex, Spice Bazaar, Quick Mac, and Dalsa Collections for their sponsorship. Without our sponsors, this event could not have been possible. I hope you all enjoyed the performances that were showcased to us today. It is without to say how entertaining and intriguing they were. I want to extend my thanks to all area prayer groups and church organizations who put the time and effort in to do their programs today. Your efforts can be seen and is truly appreciated. In addition to that, I want to thank Mr. Aju Verghese, Mr. Joel Samanu, and Mr. Nathan Niven, who helped in setting up and moving the sound system. I'd like to thank Mr. Niven James for the photography and recording of the event. I'd also like to thank our two amazing MCs for today's event, Dr. Divya Jose and Miss Meeble Susan Prince. They have done a brilliant job at presenting the programs through their words, so thank you to them. I also want to thank Miss Anita Binoy and Miss Eva Sunil for coordinating the programs. I'd like to thank our parish office bearers and Kaisdana Samiti members for their support and guidance throughout. To add to that, I want to thank our own Youth Fellowship Committee and Youth Fellowship members for all their support, opinions, encouragement and dedication. It takes everyone's help and to conduct a successful event. Of course, I must thank my fellow conveners, Mrs. Jolie Sarah Thomas, Miss Anita Binoy and Miss Eva Sunil. Their hard work, excellent planning skills and strong dedication led to making this day a memorable event. And a big thanks to you all. If I've forgotten to thank anyone, forgive me for that, and I thank anyone who I've forgotten for their contribution to the success of this event. Finally, this event wouldn't have been a great one without all of you who came to see the performances and take part. I want to say a huge thanks to everyone for coming today. Thank you. The Heavenly Harp 20. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. സ്തോത്രം സ്വർഗീയപിതാവേ, നൽകിയിരിക്കുന്ന നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം കരയേറ്റുന്നു. കർത്താവേ, യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ സാധിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്ത കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പിതാവേ, നിന്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്കായിട്ട് നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവെ. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഇടവയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം കരയേറ്റുന്നു. കർത്താവെ, നിർത്തുന്ന അച്ഛൻ പ്രിയ ചുമതലക്കാരെല്ലാവർക്കും നന്ദി കരയേറ്റുന്നു പിതാവേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവെ നീ അനുഗ്രഹമാക്കിയ കൃപ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം അപേക്ഷിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു പിതാവേ. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാക്കി കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു പിതാവേ. ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, പിരിയാത്ത സ്ഥാനത്തെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലും പോക്കിലും പിതാവേ നിന്റെ കാവലും പരിപാലനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ. സകലവും ജയമെടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ. O Holy Father, guide us by thy sacred name. O Son of God, our Savior, protect us with thy victorious cross. O Holy Spirit, make us worthy temples of thy holy habitation. O Lord, our God, shelter us under divine wings, now and at all times, forever and ever. Amen. May the love of the Father, the grace of the Son, the enduring and the fellowship of the Holy Spirit be with us, now and always, forever and ever.